വിശ്വാസത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പുത്തനഴകോടെ ബിന്ദു ജ്വല്ലറി, കാസർഗോഡ്, സുള്ളിയ.
ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಸರಸಿ ಜನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಕನನ ಸರಸಿ ಜನ जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति
चिन्तामणि जया त्रिभुवन जननी त्रिभुवन जननी नमो त्रिभुवन जननी नमो त्रिभुवन जननी
കേട്ടാ അയച്ചിനി അതല്ല മറ്റേ ആഡ്
ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ ಕೊಪ್ಪಳು ಕುಟುಂಬಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕರ್ಮಿನ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಾಲಯ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಇದರ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ, ನಾಗ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕಾಮಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಗವಂತರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಹಾ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ನಾಗಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗಕರ್ಮಿನ ಮಾಡಿಸಿದವರು ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗಕರ್ಮಿನ ಮಾಡಿಸಿದವರು ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
Thank you.
ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും.
250 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು? 250 ರೂಪಾಯಿ. 250 ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 250, 260, 260, 260, 260, 260 ಒಂದುವ, 260, 260 ಎರಡುವ, 260, 260, 260 ಮೂರುವ. ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಪುಟ್ಟ ಇದಪ್ಪರೆ ಇದು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ಪಾಪದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಪಿನ್ನಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿವಾದಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಅಲ್ಲ ಇದು ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸರ್ 400 ರೂಪಾಯಿ. 400 ಸರ್ ಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 400 ರೂಪಾಯಿ. 400 ಬೇಕು ಬ್ಲೌಸ್ 400.
ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗತಾಮ್ರದ ನರ್ಸರಿ ₹500 ₹500 500 ₹3 ಅಲ್ಲ ₹500 500 ನೋಡಿ ತಿರುಪತಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇವರು 550 ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೇರಿ ತಿರುಪತಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಕು. रणवीर ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನೋಡಿ ಇದು ₹500 500 ಡಬಲ್ ಶೀಟ್ ₹500 ₹500 ಸ್ವಲ್ಪ ₹500 ಡಬಲ್ ಶೀಟ್ ಚಕ್ಕಾಯ್ತು ಚಕ್ಕಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗೆ
1,250 1,250 ವಸಂತಿ ಕುಮರೆ ಅವರ ಮಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿ എത്രയുണ്ട് 30 മതിയോ പിന്നെ ചെയ്യാം പൂജ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ತಾಯಿಗೆ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಕುಟುಂಬಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೀರೆ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೌಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ. 400, 500, 500, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ. 500, 550, 550, 600, 600, 600 ರೂಪಾಯಿ. 600, 600, 650, 800 ರೂಪಾಯಿ. 800, 800, 800, 800 ರೂಪಾಯಿ. 800, 800 ರೂಪಾಯಿ. 800 ರೂಪಾಯಿ. 800, 800 ಒಂದು ವಾರ. 800, 800, 800 ಎರಡು ವಾರ. 800, 800, 800, 800 ಮೂರು ವಾರ.
TSCN ಕುಂದಾಪುರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮ 150 ರೂಪಾಯಿ 150 150 150 150 150 150 ಹಲೋ 150 150 150 150 150 150 150 150 ನೋಡಿ ಪಿಂಕರ ಬೇಡಿ ಪಿಂಕರ್ 350 ಅವಶ್ಯ ನೋಡಿ 350 ಡಬಲ್ ಶೇಪ್ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 450 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ಕೆಳಗಿನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ಒಂದು ವಾರ 500 ಎರಡು ವಾರ 500 ಮೂರು ವಾರ ಗಣೇಶ್ CS ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 350 ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್ 350 ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 350 400
ಆಗುമ്പോൾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಡ್ ಆಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ನೋಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಬಿಸಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 400 ರೂಪಾಯಿ 400 450 500 ರೂಪಾಯಿ 550 550 ಸೈಡ್ 450 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಕಿನವ ലൈൻ തോടണ്ട ഇനി തോടണ്ട എന്നെ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനിയുണ്ടല്ലോ 350 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ 350 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 150
ನೋಡಿ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀವಿ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿಸೋದು ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಕೂಲಿಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಬಲ್ ಶೀಟ್, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, ಹಲೋ 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಬಲ್ ಶೀಟ್, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಬಾ 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪೆಚ್ಚ ನೋಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ಇಲ್ಲಿ ISN ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ಡಬಲ್ ಶೇಡ್, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ಡಬಲ್ ರೂಪಾಯಿ, ಓಟೋ 300 ಮ್ಯಾನು ಇದು ಇದಲ್ಲ ಅಪ್ರಚಾರ ಹತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಸುಲಭ ಹಾಲು ಮಾಡಲು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ದಾರಿ 350 ಡಬಲ್ ಶೇಡ್, 350 350 350 350 350 350 350 ಡಬಲ್ ಶೇಡ್, 350 350 350 350 350 400 400 ರೂಪಾಯಿ, 400 400 400 400 400 ಒಂದು ವಾರ, 400 400 400 ಎರಡು ವಾರ, 400 400 410 410 410 450 450 450 ಒಂದು ವಾರ, 450 450 ಎರಡು ವಾರ, 450 450 450 ಮೂರು ವಾರ. ಸಂತೋಷ ಅವರ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ, ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನೋಡಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು 400 400 410 410 420 500 ರೂಪಾಯಿ, 500 ಡಬಲ್ ಶೇಡ್, 510 520 520 520 520 520 550 300 ರೂಪಾಯಿ, 300 ಡಬಲ್ ಶೇಡ್, 300
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾగుಂಡು ಒಂದು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಾಲಯ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಮಾಜದವರು, ಆಸ್ಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ತಾಯಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದರ್ಸಿ ಬೇಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ 250, 300, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 300, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300, 300 ರೂಪಾಯಿ, 300, 300 ರೂಪಾಯಿ, 310, 310, 310, 310, 310, 400 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ, 400, 400, 400 ರೂಪಾಯಿ, 400, 400, 1 ವಾರ, 400, 400, 420, 420, 420, 420, 420, 1 ವಾರ, 420, 420, 420, 420 ಏನು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ 420, 420, 450, 450, 450 ರೂಪಾಯಿ, 450, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500, 500, 500 ರೂಪಾಯಿ. ತಾಯಿಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, 500, 500 1 ವಾರ, 500, 500 2 ವಾರ, 500, 500, 500 3 ವಾರ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. पूजा में ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಮ್ಮನವರ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಹಾತಾಯಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 55ನೇ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೂಜಾರಿಗಳು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಿಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಈ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಹರಿಸೇವೆಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ತಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಗೆ 54ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ನೀಡದೆ ಅವರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸರಿಯಾದಂತಹ
ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪರಾಗಿರುವಂತಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ
ತಗೊಂಡವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರತಿ ತಗೊಂಡವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆರತಿ ತಗೊಂಡವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರತಿ ತಗೊಂಡವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆರತಿ ತಗೊಂಡವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆರತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. കെട്ടുന്നല്ലാട്ടോ
കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർശനം വരാനുണ്ട്. ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർശനം Enam.
വേണ്ടി നിലനിന്നു. നിങ്ങളെ ഗുരു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലയുറപ്പിച്ചു? മഹാമായി ഇന്ന് മട്ടമായെങ്കിലോ ഞാൻ ഒരു നല്ല കാഴ്ചക്കാരൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാലയമാർക്ക് വേണ്ടി താനും തലവും ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയും അതെ അതുപോലെ സന്താന സൗഭാഗ്യം ധനധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളായ കാര്യക്കാരൻ. ഇങ്ങനെ ക്ഷേമം തന്നെയാണോ? അതുപോലെ ഞാനിന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചം വെച്ച് ജീവിച്ചു പ്രതിഷ്ഠാനമായിട്ട് നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നത് മാഷന്മാർ അരിയെന്നിരിക്കുന്നത് ധനത്തെ എന്റെ ആ ശിരസിൽ ചാത്തി ഞാനെന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചം വെച്ചു ഒന്ന് പ്രകാശിച്ചു. അതെ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേമമാണോ എന്റെ കൊണ്ടാട്ടത്? കുടുംബത്തിന് ക്ഷേമമാണോ? ഞാനിന്റെ എന്തിന് ദുഃഖമാണത്? ഞാനാണ് നിങ്ങളെ കാവൽക്കാരൻ. വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഏത് ദുഃഖത്തിന് കണക്കേറ്റി ആദ്യമോ വ്യാധിയോ ദുഃഖമോ ദുരിതങ്ങളോ ചോരഭയങ്ങളോ നാശഭയങ്ങളോ രക്ഷകളോ അതിനൊക്കെ ദൂരീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളായ കാര്യക്കാരൻ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗർഭകുടലിൽ ഞാനിന്നിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ ദിനനിത്യം കുതിച്ചോട്ടോ. ആ ദിനനിത്യം കുതിച്ചാൽ അതിന്റെ ഐശ്വര്യ ധനധാന്യങ്ങളും നെയ്യും കോരിത്തരുവാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുൻകാലത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്നി മരം കൈയെടുത്ത് ആദ്യം ഇന്ന് കൈയെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കൈയിട്ടത് എന്റേതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായോ? എനിക്ക് ദുഃഖമോടല്ലേ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിന് ഇടവരുത്തില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദുഃഖത്തെ ഇടവരുത്താതെ ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചമിത്രം ഇനി നിങ്ങളെ പരമാവധി ഉച്ചു വരുന്നു കൈയെടുക്കാം. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕಾರನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರನ ನಡೆ ಇದೆ. ಹೋಗುವವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ഫലഭംഗമായിട്ട് തീർത്തു. അതേപോലെ ഇനി ആ ഭാര്യമാർക്ക് യാതൊരു വട്ടമില്ലാതെ നമുക്കെത്ര കിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞത്ര വേണ്ടേ വേണ്ടല്ല വേണ്ടേ ഇല്ലല്ല
14ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯವರೆಂಬ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಫೇಮಸ್ ಪೋಲೋ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 55ನೇ ವರ್ಷ ಹರಿಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವ. ಬರುವ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹರಿಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಲತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಲತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತಾಗಿದೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಮಂತ್ರಣ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ವಾಡಿಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಳಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ, ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿವಸ ಪೂಜೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ
ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಉಚಿತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿದ್ದವರು 50-60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ
പിന്നെ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിന്നതാണ്. അന്നത്തെ ഇന്നേവരക്കും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതാ കുടുംബാധികന്മാർക്കല്ല, ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതാ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരു കാവലായിട്ട് നിന്നു. ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ 12 സംക്രമം, 12 പാവട്ടം, തിലപ്പുത്തരി, വിഷും കണിയോ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന 12 മാസം വെച്ചിരിക്കുന്നതായ കലശം അല്ല ഓർമ്മ, ആ 12 കലശം കുടുംബാധിപന്മാരുടെ കലശം മാത്രമല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ശേഷം അല്ലെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിഥികളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കലശം 12 സംക്രമത്തിന്റെ കത്ത് ഞാൻ ആന്ധ്രാവസ്ഥയിൽ അലിമിക്കുകയാണ്. ആന്ധ്രാവസ്ഥ അലിമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുറുമ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഞാൻ കോരി തന്നി. ആ കഷ്ട നഷ്ട ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അകറ്റുള്ള മഹായോഗഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ. അതുകൊണ്ട് 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 ഇവിടെ പാമ്പുത്തുകളുണ്ടാവും, പലവിടെ പാമ്പുത്തുകടലുണ്ടാവും, കുട്ടിക്കാട് മലനാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും 4 ഭക്തന്മാർ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നത് ആ കാലനേരമാണ്. ആ പാമ്പുച്ചിനെ കണ്ടാൽ അവിടെ വന്നാൽ അവിടെ നീങ്ങി തിന്നിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ കണ്ട് പെരുവാൽ ചെടുക്കണേ. ഇതിന്റെ ഭൂമിക്ക് ആധാരമായിട്ട് എഴുതുക നാഗങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് കൊടാതെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു അല്ലെ, 2 ഉദയം തന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ കൊത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ആകട്ടെ അല്ലെ. നിലനിന്നത് അത് അട്ടമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. എങ്കിലും അല്ലെ കുടുംബാധിപന്മാർ ഏകോദര സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെ ഒരേ മനസ്സുണ്ടോ? കുടുംബാധിപന്മാരെ ഉണ്ടോ? കാരണം ഞാൻ എന്നിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചശക്തി നിങ്ങളതാ കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലെ. ഏത് ദുഃഖവും ദുരിതങ്ങളും എന്നോട് ചൊല്ലിക്കഴിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുഃഖമില്ലാതെ ഇരട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ദുഃഖമില്ലാതെ ഇതുപോലെ പെരുവാൽ ചെടുത്തു എന്നതുപോലെ പെരുവാൽ ചെടുക്കണേ എന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ കേട്ടോ അല്ലെ. പ്രതിഷ്ഠാദിനം 1 വർഷത്തെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനമാണ് അന്ന് കൈയ്യെടുക്കുക. ഭഗവാൻ തെളിയട്ടല്ലേ. ഇതാണ് കുട്ടിമരാശി. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിച്ചു, എനിക്ക് സന്തോഷിച്ചു. സന്തോഷിച്ചില്ലേ? അപ്പോ കൈ എടുക്കല്ലേ? കൈയെടുക്കാം. സന്തോഷം വന്ന് സന്തോഷം കൈയെടുക്കാം. പോവില്ലല്ലോ എന്ത് കാര്യം വേണം?
എഴുതാനും ഉണ്ടല്ല അതിന് മഷിണ്ടോ ഉണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ കപ്പന്നോളാം അപ്പൊ പോവാല ചോദിച്ചില്ല വളരെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നല്ല ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അവിടെയും കൊടുത്തു അല്ലെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചോട്ടോ സ്വർണ്ണപ്പെട്ട് സന്തോഷിച്ച് ഞാനും സന്തോഷിച്ചു അല്ലെ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഉദയം ഇനി അനേക ചൊല്ലിച്ച് അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഓടോ അല്ലെ അല്ലെ കുടുംബാചന്മാർക്ക് ദാനം ധർമ്മം അന്നദാനം അല്ലെ അല്ലെ അന്നദരിക്കുന്ന മഹാദാനം ഒന്ന് കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാം അല്ലെ അല്ല വളരെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൈയെടുത്തല്ലോ നമ്മൾ പാട്ട് ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷിച്ചു അമ്മന്നിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ അവിടെ അല്ലെ മട്ടിലിനടുത്ത് മാറി കൊടുത്തു ഞാനിന്നിരിക്കുന്ന കാര്യക്കാരൻ കുടുംബാതമാരെ കയ്യെ പറ്റി താലോരിച്ചു നമ്മളെ ഇരുവര് ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് മാതാവായിട്ട് അവിടെ പിതാവായിട്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ കാവലായിട്ട് നിൽക്കലേ രാജു ആന്ധ്രാവസ്ഥ പ്രപഞ്ചാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വേണം അന്നദാനത്തൊരു അന്നം അല്ല പ്രസാദം ദേവന്മാർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാർക്ക് ദാനമാണ് അന്നദാനം ആ അന്നം കൊടുത്ത കർമ്മ തട്ടാതെ കണ്ട് കുർബാനമാർ പന്തിൽ കരുത് കണ്ട് അന്നപൂർണേശ്വരന്റെ ആ അന്നപൂർണേശ്വരി ആ അന്നത്തിൽ അക്ഷയപത്രത്തിൽ അന്നം കുറയാതെ കണ്ട് ഞാൻ സാധനം കോരി കൊടുക്കാനാണ് ഞാനപ്പാ രാജു അച്ഛനെ കൂടി കൊണ്ടില്ല അച്ഛനും കൂടി മൂപ്പിനൊന്ന് കൊടുത്ത സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മുതലെടുത്ത് തലവിളി 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 പെടുക്കണ അതോടെ സന്താന സൗഭാഗ്യം അല്ലെ ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയുസ് കൊടുത്തു ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ പുരുഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്താതെ കണ്ട് അന്നദാനം പുണ്യദാനം ശേഷം അന്നദാനത്തിൽ പുറവഴി വരുത്താതെ കപ്പൽ കടലകത്ത് ഞാനെന്നേക്കുന്നത് ധർമ്മത ഒളിക്കേണ്ടത് അനുഗ്രഹീക്ഷണം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാവും തറവാട് കൊണ്ടാള് മക്കല്യം
അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഘടനകൾ ആദ്യം ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് ആയുസിന് ഒറ്റവത്താറുണ്ട് ആയുസ് കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കണം ഉദ്യത്തിൽ കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കണം ആരുടെ പരമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ആരോട് നിങ്ങളെ മഹായോഗത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനമായിട്ട് കാര്യക്കാരുണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടോ പരിപാലിക്കട്ടോ മഹാമായുടെ കാര്യക്കാരനായിട്ട് മഹാമായി വട്ടമായെങ്കിലും ഞാൻ നടത്താനായി കയ്യെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം തികയണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം തികയുന്നവരേക്കും ആനന്ദിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച
തരുവാനുള്ള മഹായോഗഭാഗം അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ കാര്യങ്ങളിൽ നിരക്കി തന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് തരണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഇതിനകത്തൊരു നാടുണ്ട് ഇന്നൊരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഉദയത്തിൽ ഒരു നാട് പണം നിങ്ങളുടെ ആരൂഢത്തിൽ തല ഒഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കണം ആരെയും ഇടത്തരം നിലനിർത്തി തരണേ മാമയുടെ കാര്യക്കാരാ എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ അത് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളത് ആരാധിച്ചുള്ള ധർമ്മ അഭിമാനത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിശക്തി അതുകൊണ്ട് കാലം കൊടുത്ത് എട്ടിലെത്തിരിക്കുന്ന കഴിവനാഥൻ ഓരോ സന്നിധാനത്തിൽ ദേവന്മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ധർമ്മദേവന്മാർ ചേരുന്നതാവ് കന്യപ്രദന്മാർ ലോകത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നായനാരുടെ കാര്യമായ കടാക്ഷങ്ങൾ ഞാനും ധരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള മഹായോഗത്തെ ആ കെട്ടി ചക്ര മംഗലം മറ്റുവാതെ പോരാണ് എല്ലാവരും വിജയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചോടാ അത്
ദിവസം
Agarla. അവര് ജീവിതത്തിൽ അട്ടം വരില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ രണ്ടാളും നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാളെ അവര് തമ്മിൽ യുദ്ധാവും സംഭവമാണ് വന്നിട്ട് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവര് യുദ്ധമായിട്ട് അവരുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടാവും കേട്ടോ. നിറവേറ്റി തരണേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു നാണി സൂക്ഷിക്കാം. ആരുടെ കേട്ടോ കാര്യം നിറവേറ്റി തരും കേട്ടോ. രണ്ട് രാജ്യം ആ രണ്ട് രാജ്യം
ಬೇಡಿ ಬರದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸಹ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ മഹാമായി വന്നിരുവോ അപ്പ മതിക്കും ഞാനോ നാളെ കളിക്കുന്നു
കൊടുത്ത് അതേപോലെ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೈಡ್ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ നായി കരച്ചിൽ കൊണ്ടുള്ള ചമ്പറാണ് അല്ലേ വേറെ
ും
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ
വ്യത്യാസപ്പെട്ട കുടുംബാലന്മാരുടെ അതേപോലെ സഹോദരന്മാരും തറവാട് പൊന്നാളും കൊമ്പിനും നദികളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന മുന്നായി വയറു നിറയെ മനസ്സ് നിറയെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 അർത്ഥം ഹൃദയത്തിനെ എന്തൊരു മനസ്സാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ ഭഗവാൻ കൊല്ലും ഞാനും കൊല്ലും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മുന്നേറ്റമായിട്ട് ഇനി എന്നിരിക്കുന്ന അന്ധകാലത്തെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാനത്തെ നിങ്ങളെ വെറുതെ കൈ ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും നിങ്ങൾ അവർ അത്രത്തോളം ഈ അരിയിലിട്ട നാണയത്തെ അവരവരെ ആരൂഢത്തിന് സൂക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനധാന്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉപാധികൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ധർമ്മപ്പൊരു പുസ്തകം ഞാനിത് കൽപ്പമായിട്ടില്ലേ മഹാമാരുടെ ഭാഗത്ത് ധർമ്മപ്പൊരു ചേരട്ടോ സമാജന്മാർക്ക് അല്ലെ പ്രചോദന ദാനം ധർമ്മം അന്നദാനം പുണ്യദാനം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് പുണ്യദാനം ആ അന്നത്തെ കുറവുള്ള വിസ്താരങ്ങൾ ആ അക്ഷര തത്വത്തിൽ അല്ലെ അന്ന് പറയാതെ കണ്ട് അപ്പോ എന്റെ കുമാരന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തിലെ ഈ മഹാമാരി സന്തോഷിക്കണം. അപ്പോ ഈ ദാനത്തെ ശിരസിച്ചേർന്ന കാലത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മഹാമാരികളും വ്യാജാര ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അകറ്റി ക്ഷേമത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് മനസ്സിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ. Ni buang atau nak tak? ഞാൻ ഇപ്പോൾ Ini dah. ആ ചാനൽ Ini baru.